اور ابھی آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم کی انتہا ہو گئی۔ سوپور میں 3 سالہ بچے کے سامنے دادا کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ بھارتی سیکیورٹی اہلکار لاش کی بے حرمتی بھی کرتے رہے۔ بھارتی سیکیورٹی اہلکار لاش پر پاؤں رکھ کر کھڑے رہے۔ ننھا بچہ غم میں نڈھال دادا کی لاش پر بیٹھا رہا۔ اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حامد میر صاحب، بھارتی بربریت و ظلم کی تو انتہا ہو گئی ہے، حالات آپ کے سامنے، کیا کہیں گے صورتحال پر آپ؟ دیکھیں، جو آج سوپور میں بہت ارلی مارننگ ایک کشمیری شہری تھے بشیر احمد خان، وہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں، تو ان کو سوپور کے ایک گنجان آباد علاقے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے روکا، اور اس دوران کہیں فاصلے پر کوئی انکاؤنٹر ہو رہا تھا، تو اس میں سی آر پی ایف کے کچھ جوانوں کو گولیاں لگی تھی۔ تو یہ جب ان کے ہاتھے چڑھا ایک نہتا کشمیری، تو انہوں نے اس کو گاڑی سے اتار کر اور اس کو 3 گولیاں مار دی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو وہ لاش جو ہے وہ گری سڑک پر، تو بچہ جو ہے وہ اس لاش پر لوٹ پوٹ ہو گیا، اس پہ بیٹھ گیا تاکہ کوئی اس نے چیخو پکار بھی کی۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر جو فوجی ہیں انہوں نے دیکھا کہ اب جو آس پاس کے شہری ہیں وہ اس کی تصویریں وغیرہ بنا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ڈرامہ کیا اور اس بچے کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے تو کہا کہ آؤ تمہیں ہم تمہارے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن وہ جو بشیر احمد خان صاحب ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں اور جو موقع کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو گاڑی سے نکال کر گولی ماری گئی ہے۔ اور اب انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی یہ جو بشیر احمد خان ہے اس کو کسی ملیٹنٹ کی گولی لگی ہے، حالانکہ سب عینی شاہد اور فیملی کہہ رہی ہے کہ اس کو سی آر پی ایف نے اس کو گولی ماری ہے۔ تو اب یہ جو بچہ ہے یہ اس کی بھی ویڈیو ایک انڈین نیوز ایجنسی نے جاری کیا جس میں وہ رو رہا ہے، اور جو پولیس والے ہیں وہ اس کو چپ کرا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کو، یونائٹڈ نیشنز کو، سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر ہم بھی صرف مذمتی بیانات ہی جاری کرتے ہیں، اور ہم نے بھی جو ہے نا یہ بس ایک روایت بنا لی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مذمتی بیان جاری کر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کا ایک غیر مستقل رکن بن چکا ہے، اور اس میں ہمارا بھی ووٹ شامل ہے۔ تو اس پر ہمیں جو ہے نا کوئی ایک ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ جو کشمیریوں میں ایک مایوسی بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو تحریک آزادی ہے اس کا پولیٹیکل فیس حریت کانفرنس ہے، اور حریت کانفرنس کا فیس سید علی گیلانی ہے، اور علی گیلانی صاحب نے حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جو خط انہوں نے حریت کانفرنس کو لکھا ہے وہ پڑھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم یہاں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ لوگ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ تو جو حریت کانفرنس کی قیادت ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سید علی گیلانی جیسا جو بزرگ ہے جو کہ پاکستان سے الحاق کا حامی ہے، اس نے حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کیوں کیا ہے۔ تو یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ سید علی گیلانی جیسا جو ایک بزرگ حریت پسند کشمیری رہنما ہے وہ حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ اب سوپور میں جو ایک ظلم و ستم ہوا ہے، ایک چھوٹے سے 3 سالہ معصوم بچے کے سامنے اس کے ایک قریبی رشتہ دار کو شہید کیا گیا ہے، تو اس پر میں بھی مذمت کر رہا ہوں، حکومت بھی مذمت کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں میں مایوسی کیوں بڑھ رہی ہے اور سید علی گیلانی حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب چاہیے ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ سینئر تجزیہ کار صحافی حامد میر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کو ہم لے کے جا رہی ہے، وہ دیکھو آپ کے لیے بسکٹ بھی لایا، چاکلیٹ لایا، چاکلیٹ ماموں کے پاس لے کے جائیں گے۔
यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। भारतीय बर्बरियत, जुल्म और सितम जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालम की इंतहा आपके सामने। सोपुर का यह वाकया 3 साल बच्चे के सामने दादा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय सिक्योरिटी एहलकार लाश की बेहुरमती भी करते रहे। दिफाई तजियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सोपुर के वाकये पर सर क्या कहेंगे? यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है ये। देखिए, ये अफसोसनाक है, अनदोनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय फौज की अगर मैं हरकतें देखूं तो इससे बड़ी तो बहुत बर्बरियत क्या हो सकती है। बहुत ही तकलीफें है। लेकिन ये कि आप देख लीजिए, दुनिया में जो इंसानी ज़मीर है वो तो थोड़ा है। वहाँ पे मगरबी दुनिया जिनका कुछ सफर रसूख है, वहाँ पे वो तो कभी भी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। आप देख ही रहे हैं फलस्तीन में क्या हो रहा है, शाम में क्या हुआ, किसी को कोई मलाल नहीं। तो ये असल चीज तो ये दुख था इस्लामी दुनिया का। और इस्लामी दुनिया में भी आप देख लीजिए कि एक इंतशार है। कोई भी ओआईसी का जो किरदार कुछ थोड़ा बहुत हुआ करता तो वो भी आज नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान की तो जिम्मेदारी है कि कश्मीरी हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, हमने उनकी आवाज बनना है। कैसे जुल्म होता हुआ देख के उसके ऊपर चुप रहना कम अज कम पाकिस्तानियों के लिए तो ये देर नहीं देता। ये हमारी पार्लियामेंट, वहाँ पे भी इस पे बहस होनी चाहिए, करारदादें बन जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन को हमारे हुकूमत को एहतजाज करना चाहिए। हमारी हुकूमत को इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की तवज्जो दिलवानी चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, दीनी जमातें किसी ज़माने में बड़ी फाल होती थी इन चीज़ों पे, आज वो भी चुप हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि कम अज कम कश्मीरियों को ये एहसास हो कि यहाँ उनका दुख महसूस करने वाले और भी लोग हैं। पाकिस्तान है जो उनकी तकलीफ महसूस करता है, जो उनका दुख महसूस करता है और कोशिश करता है कि इंसानी ज़मीर जो सोया हुआ उसको झंझोड़ा जाए। मेरा ख्याल है कि ये हमें थोड़ी पॉलिसी बदलनी होगी। हमें एग्रेसिवली इस पे काम करना होगा और डिप्लोमेसी भी अपनी इम्प्रूव करनी होगी ताकि दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए। जो मुल्क हमारे दोस्त हैं, जो हमारी तरफ तवज्जो देते हैं, खासतौर पर टर्की, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, कम से कम इन मुल्कों को तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इनके साथ मिलकर तो आप आवाज बुलंद कर सकते हैं ताकि दुनिया की तवज्जो उधर हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें भी अपनी पॉलिसी बदलनी है, उधर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम ज्यादा एग्रेसिवली कश्मीरियों का साथ दे सकें। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया है। सर, जहां तक तवज्जो देने की बात है, दुनिया के सामने सब कुछ है। बार बार हम ये भी कहते हैं कि देखना चाहिए, यूएनओ को तवज्जो दिलानी चाहिए, फिर होता क्यों नहीं? पॉलिसियां आखिर हम कब बदलेंगे जब ये जुल्म की इंतहा तो हो चुकी, अब मजीद हम क्या देखेंगे? और देखिए, बात ये है कि एक तरफ दुनिया का रिएक्शन कि वो कुछ करते हैं नहीं करते, दूसरी तरफ हमारा फर्ज। हमने अपना देखना है कि हम अपना फर्ज के हद तक निभा रहे हैं। क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीरी हकदार हैं जितनी कोशिश के, क्या हम उनकी नुमाइंदगी उस तरह दुनिया में कर रहे हैं जिस तरह हमें करनी चाहिए थी? ये वो चीजें जो ज़हन में रखनी चाहिए। हालात बदलते वक्त नहीं लगता। हो सकता है कि आपकी कोशिश बराबर हो और कल को दुनिया उधर तवज्जो देनी शुरू करे। अगर अमेरिका नहीं, अमेरिका के मफादात हैं, तो और मुल्क बहुत सारे हैं जो तवज्जो देनी शुरू करें। बात असल में आपकी अपनी कोशिश पे आगे खत्म होती है। हम कर रहे हैं वो जद्दोजहद जो हमें करनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि अपना मुहासबा तो इंसान कर सकता है, दूसरों को मजबूर करने में वक्त लगता है, लेकिन अपनी कोशिश को तो बेहतर किया जा सकता है। हालात के मुताबिक अपने आमाल को दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है, अपनी डिप्लोमेसी इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे सियासतदानों को अपनी अंदरूनी फसादात, लड़ाइयां और एक दूसरे के ऊपर तुमतराजी करने से ज्यादा जरूरी है कि वो इस मुल्क के कॉज को लेकर आगे बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। दिफाई तजियाकार अमजद शुएब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। देखिए, बात ये है कि एक तरफ दुनिया का रिएक्शन कि वो कुछ करते हैं नहीं करते, दूसरी तरफ हमारा फर्ज। हमने अपना देखना है कि हम अपना फर्ज के हद तक निभा रहे हैं। क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीरी हकदार हैं जितनी कोशिश के, क्या हम उनकी नुमाइंदगी उस तरह दुनिया में कर रहे हैं जिस तरह हमें करनी चाहिए थी? ये वो चीजें जो ज़हन में रखनी चाहिए। हालात बदलते वक्त नहीं लगता। हो सकता है कि आपकी कोशिश बराबर हो और कल को दुनिया उधर तवज्जो देनी शुरू करे। अगर अमेरिका नहीं, अमेरिका के मफादात हैं, तो और मुल्क बहुत सारे हैं जो तवज्जो देनी शुरू करें। बात असल में आपकी अपनी कोशिश पे आगे खत्म होती है। हम कर रहे हैं वो जद्दोजहद जो हमें करनी चाहिए।
تو میرا اپنا خیال ہے کہ اپنا محاسبہ تو انسان کر سکتا ہے، دوسروں کو مجبور کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اپنی کوشش کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے، حالات کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ڈپلومیسی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے سیاستدانوں کو اپنی اندرونی فسادات، لڑائیاں اور ایک دوسرے کے اوپر تہمت درازی کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس ملک کے کاز کو لے کے آگے بالکل صحیح فرمایا، پاکستان کو اپنی پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD۔